Hi, hello, namaskara. Welcome back to Co-Corner. In today's episode, we're going to be having a very interesting and a very crucial information that's going to be shared regarding the narcotics and psychotropic substances that are prevalent in the society. What are narcotic and psychotropic substances, the common ways they're concealed, and the way they're smuggled, trafficked, and the punishment that it involves. Today, we're going to be having with us gentlemen from the Customs Department, Mr. R.K. Bhatt and Mr. Vijay C. Bellary, who are going to be taking us through this experience that they have lived in the department. So let's welcome Mr. R.K. Bhatt and Shri Vijay C. Bellary. Namaskara, sir. Thanks and welcome to the Core Corner. Thank you for coming all the way from Mangalore to be talking about a subject which is absolutely sensitive and also deadly, I would say. Thank you, Mr. Vijay Bellary, sir, for actually arranging for this podcast, which is something that I was so looking forward to. For all the viewers today, it's going to be a treat to watch and also listen from the people who have worked in this department and have had the first-hand experience of how to deal with it or how they have encountered such problems, especially when it comes to narcotic, drug trafficking, smuggling, consumption, and possession. Thank you once again. Thank you. Thank you, ma'am. So, to begin with, it's something, that first of all, we would like to know what are these narcotic drugs and how is it defined in the Indian law? Basically, narcotic drugs and psychotropic substances is a group of substances which induces actions in nervous system. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಏನಂತಾರೆ ಹೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಏನಿದ್ರು ಡೈವರ್ಷನ್, ಇದು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೈಕೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದ್ದು, ಅದು ನಮಗೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. Yeah. But today we are going to be discussing about that segment of the drugs which are actually misused and not used for the right purposes, because you both come from that kind of a department where you've had the first-hand information and also an idea of, how these drugs are misused. So if we have to actually ask you, can you just name some of those narcotic and psychotropic substances that today we're going to be discussing about, so that, people will have a fair idea of, what are those drugs that we are going to be commonly, talking about? ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಬರುವಂಥವು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೆನಬಿಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಂಜಾ, ಹಶೀಶ್, ಚರಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆನಬಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಪಿಯಂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಬರುವಂಥವು ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೂರನೇದು ಕೋಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಕೋಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಕೇನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟಮೈನ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆಂಫಿಟಮಿನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಮೆಥಾಂಫಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಫರ್ದರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ 16 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಇದು ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೈಕೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ ಎಮಂಗ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅದು. So it's happening every day. It's evolving. It's evolving. It is evolving.
ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು 108 ಇದೆ. ಸೈಕೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ 115 ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಇದೇನು ಕೆಟಮಿನ್ ಅಂತದಿರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೆಟಮಿನ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್? ಕೆಟಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಗ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ 1962. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಜನ ಅದನ್ನು ಈ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡ್ರಗ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು INCB ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್, UN ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಂತಂದರೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸು. ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ಆಗಿ ಕೆಟಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಿಂತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಇಲಿಸಿಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಇವಾಗ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಚೀಪ್. ಅದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರಗ್, ರೇಪ್ ಡ್ರಗ್, ಕೆಮ್ಸೆಕ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಾರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಗ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೋ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೇಪ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಮ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಮೆನ್ ಟು ಮೆನ್ ಈ ಥರ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗೋ ಹೈ, ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟಮಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್. You both come from that kind of a department where you have served for almost 2 decades. You have been responsible for also, nabbing a lot of smugglers and also been a part of lot of these trafficking issues also. So let's now straight away go to the topic that's going to be really interesting for all of us as general public to know about how does all this process start. And when you are actually into the field, ಯಾವ regions in India are more prone to penetration of this drug trafficking, sir? If you could take it. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರು, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್. ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಎರಾ. ವೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಎರಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರ್ ಆಫೀಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ದೇರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ department. Okay. It is simply I have a field, I can't grow like that. So it is controlled by the government, that agency. What they will do, if you have 5 acres of land, in that 5 acres of land you want to grow 2 acres of plants, poppy seeds, poppy plants and all, then you have to inform the department to take the permission. Department will come, verify, and they will allow you to grow, and certificate will be given to you. That 2 acres of land then belongs to them. The crop belongs to them. And once if the crop is ripe for cutting, then it has to be taken by the department itself. You are not supposed to sell that to open market. That is how it is controlled.
okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿಫೈ ದೋಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. Some malpractice will take place from the farmers itself because they sell it in the open market or something. It is not open market, it's a hidden market. ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು, ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಪ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲಿಸಿಟ್ ಓಪಿಯಂ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆರಾಯಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ 90% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅವರು ಗ್ರೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಎಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 12 ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓಪಿಯಂ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, 12 ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 12. ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ 9 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ 12 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಇದು ಈ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಆವಾಗ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. mishandling of the crop. Sir, if we have to really talk about the common methods of concealment, what are those common methods of concealment that you people have come across? Because you have worked in that particular preventive section for quite a long time, and then also considered as very efficient officers in that particular format of work. So if you could kindly share some of those common concealments that you have cracked. Ma'am, I think I have shared you some pictures, photos, where some concealment cases we have detected in the international airport as well as in courier agencies, international courier agencies. Concealment have been done with slippers, the bottom of slippers where soles. Hollow things are there, the heels, there they conceal. Okay. And they also conceal in the what is that, suitcases. Top layer of the suitcase they conceal there. Lower bottom. But the scanners alli kaanadilva sir? I will come to that point. See, the thing is... top of the suitcase, and where are you exactly talking about? See, you know the suitcase. Yes. If you open the suitcase, yes, one layer is there. Yes. There they make one more compartment. They make one compartment and conceal the thing there. Achha. Similarly, in the bottom also they do the same thing. Concealment will be done like that. Or sometimes handle of the suitcase. Are? It will come like this. And photo frames they carry. In that photo frames, hollow thing is there. Frames. Correct. They conceal in that with a one particular thing they will make. In plastic thing they will make. They conceal the drugs in that and put it in the frame. Mere looking, we think that it is a photo frame. But actually it is concealed. And one of the unique cases what we have done, rather Bhatt sir and me have done, it was a wonderful thing. It was concealed in the nightie. Now you wonder how nightie they can conceal. See, nightie has got, normally there will not be any buttons in nightie, right? They have made big buttons like this. Say around from top to bottom. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿಮಿಲರ್ ಇದು ಕ್ಲಾತ್. ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೈಟಿ. It was concealed in that.
ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಟನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾತ್ ದೇ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯುನೀಕ್. Anything that you would like to share about your unique experiences? See, common this ಒಂದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯುನೀಕ್ ಒಂದಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟು. ಇಲ್ ಬಿ ಸೀಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಬುಕ್. No, when one case, but sir, I think if you remember, we booked one case of that. Suddenly we received a information. I remember it was in BTM layout. The entire team rushed because it was information directly to the section. So headed by 8 people, we went there, searched, and it was again with the courier agency. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ what Bhatt sir told, 2 books were there. Big books. They cut inside the pages, middle of the pages, conceal there, and then send it to the respective destination. ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೀಳಲ್ವಾ? ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಫಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್. ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್. ಓಕೆ. ಹಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದಾಗೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ ಹಾಲೋಡ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ 10 pages ಅಥವಾ 20 pages ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 20 pages ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. So many means are there. And the best part is, the worst part you can say in this particular aspect, capsules are there. Human concealment is there. How Human does this concealment. work, sir? No, you know the regular drugs capsules, you know. ಹೌದು. Like that, they also make capsules of drugs. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. They make the carriers to consume it. Some 30-40 capsules they consume, and they travel from one destination to the other destination, and their life risk is there. The one who Other time Bhatt sir was telling, one time, second time, third time, it is for their need they would have done. After that they are lost. They are forced to do. But how does that, retain itself in the body system, that capsule? ಮೇಡಮ್, ದಿ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ in which form you want. You have the options 1, 2, 3, 4, 5, My 6. goodness. These are all concealment method we follow. Yes. We get it done in that pattern. ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಚಪ್ಪಲ್ ಬೇಕಾ, ನೈಟಿ ಬಟನ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್, ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. It's a big industry. It's a big industry. So scary. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಟಮಿನ್ ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲಿಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಹೌ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್. ಮೈ ಗಾಡ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹೌ ಡು ಯು ಈವನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ? ಸಿ, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀ ಪೋರ್ಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್. Only on explosives. Drugs, they never used to take it so seriously. Okay, ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಷಿನರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. Now they have got high technology machines and all, everything is there. If they suspect, and in regular course ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್, then only they will put into that scanner. That will go into that machine, that will detect. Earlier in the, I think in 2009, 10, 11 and all, when new international airport was done here in Bangalore, ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಷಿನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Whenever we used to book the cases, we used to go to DHL. DHL had the sophisticated detecting machine. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫೈ. ಆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು DHL ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅದು ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೆಟಮಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆರಾಯಿನ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಕಿಟ್, drug detection kit. That is with us. It's a simple process where that procedure is also given in that kit. Put that substance what we have seized and put the 2-3 drops of particular things, chemicals. It will show whether it is ketamine, whether heroin, like that it used to come. So a lot of challenges in detecting and booking the cases. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಇಮೇಜ್. ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಡಾರ್ಕರ್ ಇಮೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈಗ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಡಾರ್ಕರ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಇರಲಿ, ಕೆಟಮಿನ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಪೌಡರ್ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಎ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್. ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಯಾರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಮ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೇ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಚಪ್ಪಲ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಎ ಚಪ್ಪಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಚಪ್ಪಲ್. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಸೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೈ ಎಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಆ ಥರದ ಮೆಷಿನ್ ಆವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ದಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. Time-based, ma'am. They are all time-based. Because you should be always on whistle. Correct. You know, the thing is, some information comes. Information ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವೇಟ್. Simply you have to reach that spot. If you are late, that consignment is gone. Especially in such cases, without consignment you cannot book anything. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ವಿಸಿಲ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು 24 hours ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Just imagine if the person who's scanning those consignment itself has to be so vigilant. Imagine the people, who are working on those cases like you guys. I think anytime your phones first of all should be kept open. And even nights. Even time. Adine ratri agli hagilagli. I think we don't know when information is coming. So immediately you will have to go reach the place and then nab those culprits. And then when you're actually doing this process, how risky are your lives? Because if they have an industry
where they have their own people who are actually backing them in this process of, trafficking, smuggling, narco drugs. They will also have people, to inform that there's something going wrong also, alva? Yes, it's a mafia. So, it's a mafia. Officer bartidare, there is going to be some kind of a danger that, you are going to be in the next 10 minutes, 20 minutes, half an hour. Anta aurige information hogi. There is a possibility that they can also, inform their people to be behind you guys. Yes. Allah, so Yes. what is that kind of a risk that is involved? No. Because it's a big risk an officer takes to nab the smugglers. Correct. Because you're not playing with some small time robbers. They're called smugglers for a reason. Exactly. Allah. Yes. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ DRI ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 97, 98 ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಒಬ್ರದ್ದು ಗೋವಾದಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದು. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ವಿ ಕಾಟ್ ಹಿಮ್. ಆಫೀಸಿಗೆ ತಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪಕ್ಕಾ. ಏನು, ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾಫಿಕರ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ದಿವಸ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಟು ಗೋವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಫಿಯಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್. Yes. Because Just he is because known we to the touched him. department. He is known to the department. He is dangerous for them. So it happens. No, we are playing with a risky job. So we don't know where the landmine is. It's like that. Exactly. Oh. I'm saying, I mean, I'm giving an example. Example. Basically, ma'am, what happens? Ours is a revenue department. We concentrate more on revenue aspects. Correct. NDPS is our the second or third priority. Correct. Because we have to concentrate on Other particular things thing, also. other things also, because we work under the Ministry of Finance, Department of Revenue. Yeah. So our main job is to generate revenue for the exchequer, Correct. not booking NDPS, because it is one of our Jobs, yes. It is defined. Yeah. It is defined. Some of the state government organizations as well as central government organizations have been given that power to go for NDPS. So that particular time we had a good team. All youngsters were there and what not. Okay, we put our hand into the den and we were successful. Correct. And we booked back to back in one particular time. 3 days, 4 days we have not gone home. Being in Bangalore, we have never gone home. If you can divulge the process of this case that you booked, can you? Oh, If we you can. can. We can.